ఆహార వ్యర్థాలను తగ్గించే యాప్లు, చారిత్రక కట్టడాలను 3Dలో చూపే టెక్నాలజీలు, ఇలా వేలకు పైగా ఆలోచనలతో సమస్యల పరిష్కారానికి దారులు వేస్తున్నారా యువత. ఒంగోలు క్విజ్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో పలు రాష్ట్రాల విద్యార్థులు తమ ఆవిష్కరణలతో అదరగొడుతున్నారు. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఓపెన్ ఇన్నోవేషన్ మోడల్గా నిలిచిన స్మార్ట్ ఇండియా హ్యాకథాన్ 2025 వివరాలు మీకోసం. దేశాన్ని ప్రపంచ ఉత్పత్తి కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దాలన్న లక్ష్యంతో ప్రారంభమైంది మేక్ ఇన్ ఇండియా. స్వదేశీ తయారీ రంగాన్ని బలపరుస్తూ స్థానిక పరిశ్రమలకు అవకాశాలు పెంచుతూ కొత్త పెట్టుబడులను ఆకర్షించడమే దీని ఉద్దేశం. యువతను స్టార్టప్ దిశగా ప్రోత్సహించేందుకు కేంద్రం ఏటా స్మార్ట్ ఇండియా హ్యాకథాన్ నిర్వహిస్తోంది. ఈ ఏడాది విద్యార్థుల నుంచి 72,000 ఆలోచనలు వచ్చాయి. వీటిలో 68,766 దరఖాస్తులు నిర్వాహకులకు చేరాయి. ప్రతి సెంటర్లో 20 నుంచి 25 బృందాలు ప్రదర్శనలు ఇస్తున్నారు. కొన్ని రోజులుగా ఏఐసిటిఈ ఆధ్వర్యంలో స్మార్ట్ ఇండియా హ్యాకథాన్ 2025 గ్రాండ్ ఫినాలే దేశవ్యాప్తంగా 60 నోడల్ సెంటర్లలో ఉత్సాహంగా సాగుతోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒంగోలు, విశాఖపట్నం, గుంటూరులో ఈ పోటీలు జరుగుతున్నాయి. ఒంగోలు క్విజ్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి 20 బృందాలు వచ్చి తమ ప్రతిభను చూపిస్తున్నాయి. మేక్ ఇన్ ఇండియా ఆశయాలకు అనుగుణంగా సమాజానికి ఉపయోగపడే నూతన ఆవిష్కరణలను రూపొందిస్తున్నాయి. విద్యార్థుల ఆవిష్కరణలు ప్రజల రోజువారీ జీవితానికి సంబంధించినవే. చెన్నై విద్యార్థులు డోనం అనే యాప్ రూపొందించారు. ఇది మిగిలిన ఆహారం ఆకలితో ఉన్నవారికి పంచిపెట్టేలా సహాయపడుతుంది. కోయంబత్తూర్ శ్రీకృష్ణ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ విద్యార్థులు చార్మినార్, తాజ్మహల్ వంటి పురాతన కట్టడాలను 3Dలో చూపించే టూల్ తయారు చేశారు. So we have developed a AR/VR application, and that is made from scratch. In the sense, we have taken using R&Ds and everything. We have built the culture heritage sites that is present all over in India from scratch, and we have used that one as a single application and feel the immersive experience. If you are into the Taj Mahal, you get the feel of going into the Taj Mahal itself. This is our major application that we are building it up. Our concept is all about transforming of ritual waste into Ayurvedic eco products. In India, like about millions of tons of waste will be produced of. As per estimations, we have 80,000 tons of waste will be produced. So all will be thrown into the water, like rivers, lakes, and to the landfills. So this may causes to the loss of biodiversity and then threat to the humans and to the animals also. So the main thing is for managing of the waste. As I told you, this is a process we will integrate here. బధిరుల సైగ భాషను సామాన్యులు అర్థం చేసుకునేలా మొబైల్ యాప్ను రూపొందించారు మరో విద్యార్థి బృందం. వైద్య సేవలను ప్రజలకు మరింత చేరువ చేసేలా పలు డిజిటల్ పరిష్కారాలు చూపారు విద్యార్థులు. Selected the problem statement based on the overcrowding and the long waiting queues in hospitals. Our problem statement also involves solving the real-time data for government health plannings. To solve that, we have implemented unique features including smart auto queue management, which helps in reducing overcrowding in government hospitals. APIs through our AI bot, which alerts the government if there is a particular region alert showing that there is a disease outbreak. That is how we are implemented the project, and we are fixing each of the issue by our project. Related to preservation of culture and heritage. Learn and preserve Indian languages in a fun and gamified manner. For all of this, use lessons to enhance their language skills as well as contribute so that we get an open source dictionary towards ensuring that we conserve the linguistic diversity of the whole nation. Our problem statement basically caters to the people having COPD, asthma, tuberculosis, which have COVID, cough related issues, because in India generally people have issues and ignore their early symptoms. Our solution is for providing low cost healthcare accessibility and actually of India. ఈ పోటీల్లో ఉత్తమ ఆవిష్కరణలపై ప్రయోగాలు చేసి అభివృద్ధి చేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆర్థిక సహకారం అందిస్తుందని, యువ ఆవిష్కర్తలను పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఎదిగేందుకు ప్రోత్సహిస్తుందని నిర్వాహకులు తెలిపారు.
గత 2 హ్యాకథాన్లలో అనేక ఆవిష్కరణలకు పేటెంట్లు కూడా లభించాయని చెబుతున్నారు. విద్యార్థుల దగ్గర నుంచి వారి యొక్క ప్లాన్స్ ని, వారి యొక్క ప్రాజెక్ట్స్ ని, ఐడియాలజీని తీసుకొని 36 గంటలు నిరవధికంగా వారు కూర్చొని దాని మీద వర్క్ చేసి ఆ ప్రాబ్లంకి సంబంధించినటువంటి సొల్యూషన్ ఇవ్వడం వలన వాళ్ళందరిలో కూడా ఈ గ్రాండ్ ఫినాలేలో ఎవరైతే పెర్ఫామ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వారు ప్రైజ్ మనీ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క విన్నర్స్ మొత్తం కూడా ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూరర్ గా ఒక ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ చేయడానికి అనుకూలంగా గవర్నమెంట్ వారి దగ్గర నుంచి స్టార్టప్ ఫండ్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అది 2 సంవత్సరాల నుంచి 3 సంవత్సరాల వరకు ఫండ్ ఇచ్చి రానున్నటువంటి భవిష్యత్తులో భారతదేశంలో ఇతర దేశాల మీద ఆధారపడకుండా కావలసినటువంటి ప్రోడక్ట్స్ ని మనంతటా మనమే డెవలప్ చేసుకునేటటువంటి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు ఆయన లక్ష్యంతో పనిచేస్తూ ఉంటున్నారు. ఉన్నటువంటి ఆయన ప్రణాళికను మన ఆర్థిక పురోగతి సాధించాలండి అని అంటే మన మీద మనమే ఆధారపడాలి అనేటటువంటి ఈ యొక్క ప్రత్యేకమైన ప్రణాళికతో ఈ కార్యక్రమాన్ని మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ మరి ఏఐసిటి వారు సంయుక్తంగా నిర్వర్తిస్తున్నారు. స్వదేశీ పరిజ్ఞానాన్ని బలపరిచి విద్యార్థుల్లో నూతన ఆలోచనలకు ఉత్తేజాన్ని అందించడమే ఈ హ్యాకథాన్ ముఖ్య ఉద్దేశం.